तो जय जगन्नाथ सांग माने महाप्रभु श्री कालिया शांत कोटी ओडियार मौरमणि प्रभु श्री जगन्नाथ समस्त मंगल कर। तो आम ओडिशा रे पूर्व कालरू एबे जाए गोटे कथा प्रचलित रही ढग प्रचलित रही आसी अछि। से ढगटी है आसिला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदीर पानी सुवर्ण थाली रे हीरा परसिले मुकुंद देवଙ୍କ राणी। तो किए कला पहाड़ आपण श्रीमंदिर इतिहास को देखंतु पूर्व इतिहास को खोलिकी देखंतु मादला पांजी एक पांजी रही श्रीमंदिर रे। तो से श्रीमंदिर मादला पांजी रे विभिन्न आक्रमणकारी मानक ना रहाई से 18 बार श्रीमंदिर पर आक्रमण है विभिन्न बादशाह एवं सुल्तान मानक द्वारा तुर्की ईरानी अफगानी एवं आरब आक्रमणकारी द्वारा श्रीमंदिर बहु बार लुंठित होईछि। तांको भितरु सबुतु बर्बर आक्रमण करथिला ए कला पहाड़ जहाँकि ओडिया जातिर एक दाग रहिला आज पर्यंत जायनी। आज पर्यंत ओडिया जाति ताकू डरी आछि ता मन रे एबे भी डर अछि। तो रिलीज हेछि प्रसिद्ध चलचित्र नवकलेवर। ये आज्ञा चलचित्र नुई आम ओडिया जातिर गाथा गौरव एवं आदर्श महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कोटी ओडिया मौरमणि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर यह होछि आम आस्था प्रतीक एवं गौरवर विषय जहाँकि यही चलचित्र जो रिलीज है आशा कर समस्ते एते माने आधुनिक जुग रे चलचित्र समस्त मन को छुई पार खास कर महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नहीं चलचित्र होईछि ताहा एबे सुप्रसिद्धि लाभ करिछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद जहाँ हो चलचित्र भल भाव तार आगे आगे चली। चलचित्र ना हूँ नवकलेवर। एथिरे बहुत अभिनेता जैसे ज्योति शिवानी सिद्धांत महापात्र श्रीतम दास बहुत सुप्रसिद्ध ओडिशा चलचित्र जगतर बहुत अभिनेता एवं अभिनेत्री एथिरे अभिनय कर समस्त अभिनय सुंदर समस्त अभिनय भीतर गोटे अभिनय वन पीस अभिनय गोस टू अवार्ड मेगा स्टार सिद्धांत महापात्र तांको भले अभिनय के कर परियनी। आमे आगे छुआ बेलू तांको देखि देखि आसचु तांको अभिनय जबरदस्त रही रहिबा और रही आस्तिबो। तो सी विश्वर महांती अभिनय करचंदी जी कि महाप्रभुंकर नवकलेवर एक मुख साक्षी। तो जानिया पड़िबो ए नवकलेवरटा प्रकृत रे कौन खास करके आम जानते आम समस्त दुनिया को आसचे चली जावा आम शरीर त्याग करिया पड़िबो। सेमती महाप्रभु श्री जगन्नाथ कली जुगरे मानव लीला करुचंती ए धरा पृष्ठ जेहेतु अच्छी कली जुगरे मानवीय लीला करुचंती खाऊचंती शोचंती दांत घषुचंती श्रीमंदिर बहुत नीति रही। ए नीति भितर 12 वर्ष थरे गोटे नीति हुए आज्ञा ताकू कहती नवकलेवर जहाँकि महाप्रभुंकर घट परिवर्तन कहुए महाप्रभुंकर जहाँकि मृत्यु लीला कहते महाप्रभुंकर ये नवकलेवर 12 वर्ष थरे हुए जोड़ा आषाढ़ समय आसुन जानिया महाप्रभुंकर नवकलेवर केपरि हुए 12 वर्ष थरे महाप्रभु घट परिवर्तन करती देह त्याग करती देह त्याग जो करते भितर ब्रह्म स्वरूप अच्छा से ब्रह्म स्वरूप को आउ गोटे दारुधे स्थापन करे ताहा किपरि करा जाए। जे महाप्रभुंकर जिते नवकलेवर समय हुए जी अच्छा मुख्य दैत्यापति बड़ पंडा से मैंने यार दायित्व नहीं था माँ विमला स्वप्नादेश दियंती ए स्थान रे दारू चिन्हट होइछि गछरे जो गछे शंख चक्र गदा पद्म चिन्हट होइतिबो तो जो हल लंगल चिन्हट हम जो बटवृक्ष से बटवृक्ष छेदन हम जहाँकि बटवृक्ष छेदन है से जगह स्वप्न देवे ये जगह अच्छी से जगह जीवे से वृक्ष छेदन हम छेदन पर पूरी अणा हम श्रीमंदिर श्रीक्षेत्र अणा हम श्रीक्षेत्र से बटवृक्ष को दारू निर्माण हम दारू निर्माण पर घोर अंधकार मध्य रात्र पूरी सबू लाइट्स ऑफ सबू लोक निज घर को पलैबे कई लाइट जलेबेनी केवल से मध्य रात्र समय यज्ञ हम जो महाप्रभु श्री लक्ष्मी नृसिंह दर्शन देवे तापर दारू निर्माण पर ब्रह्म को आखि कान जी ब्रह्म परिवर्तन करते आज्ञा से ब्रह्म को छुई पारे कि देखी पारे कि अनुभव कर पारे से ब्रह्म तांकर आखि घोड़ा हम
ମୁହଁ ଘୋଡ଼ା ହବ, କଭର ହବ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ତୁଳା ଦିଆହବ, ଗାମୁଛା ଦିଅନ୍ତି, ଦାରୁକୁ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ସେ ଦାରୁ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରିବେନି କି ଅନୁଭବ କରିବେନି, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହକୁ, ଏବଂ ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଟିକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଆସନ୍ତି। ତ 2015 ଯୋଉ ନବକଳେବରଟି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କଣ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ନବକଳେବର ଦେଖେଇଛି, ଯାହାକି କଳା ପାହାଡ଼ ଏବଂ ବିଶର ମହାନ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବଂ ବିଶର ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଏ ବିଚିତ୍ର ନବକଳେବର ମୁଖ୍ୟ ସଖୀ। ତ କଳା ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଆକବର ଆଜମଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ମାନେ ଭାରତରେ ସେଠି ମୋଗଲ ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଭିତରେ ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ ସୁଲେମାନ କୋରାନୀ, ଏକ କ୍ରୁର ଶାସକ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସେନାପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଳା ପାହାଡ଼, ବା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଳା ଚାନ୍ଦ। ହିନ୍ଦୁ ସେନାପତି, ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସେନାପତି, ଗୋଟେ ବାଘକୁ ବି ସେ ମାରି ଦଉଥିଲେ, ଏତେ ବଳ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସେରେ। ତ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସେନାପତି ଥିଲେ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ମଫାଦାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେନା ଦକ୍ଷରେ ଟପ୍ 1 ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେନା ସୁଲେମାନ କୋରାନୀଙ୍କର। ଦିନେ ସୁଲେମାନ କୋରାନୀଙ୍କର ଝିଅ ଦୁଲାରୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲା। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ମାୟା ଜାଲରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫସିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯିଏକି କଳା ଚାନ୍ଦ। ତାପରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ହେଲା, ପ୍ରେମ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ସେ ସୁଲେମାନ କୋରାନୀଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ କଥା ଉଠିଲା, ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେହେତୁ ସୁଲେମାନ କୋରାନୀଙ୍କ ମଫାଦାର, ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସେନାପତି, ତ ମନା ତ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଡୁଆ ଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ତ ହିନ୍ଦୁ, ତୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛୁ, ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତତେ ଇସଲାମ କବୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇସଲାମ ସେ କବୁଲ କରେ କଳା ଚାନ୍ଦ। କଳା ଚାନ୍ଦରୁ କଳା ପାହାଡ଼ ନାଁ ହୁଏ। ଇସଲାମ କବୁଲ କଲା ପରେ ତାର ଦୁଲାରୀ ସହ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କଣ ହୁଏ ନା, ତାର ପୂର୍ବ ହିନ୍ଦୁ କଥା ତାକୁ ମନେ ପଡ଼େ। ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି, କେତେ ଭଲରେ ଥିଲି, ତା ଧର୍ମକୁ ସେ ବହୁତ ଝୁରି ହେଲା। ଏବଂ ତାର ବି 2ଟା ପତ୍ନୀ ଆଉ ଛୁଆ ଥିଲେ, ତା ମା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାକୁ ସୁଲେମାନ କୋରାନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। କାରଣ ସେ ବି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ପୁରୀ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ବଙ୍ଗ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା, ତାକୁ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ତାକୁ ଫସା ହେଇଛି ମୁସଲମାନ କରାଇ ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ଏବଂ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ତା ମା ପାଖକୁ। ତା ମା ବି ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା, ତୁ ଆଫଗାନ ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଗୋଟେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସିଏ ମତେ କଣ କରିବ। ତାପରେ ମା ଚରଣ ଧଇଲା, ମୁଁ କେମିତି କଣ କଲି, ମୁଁ ମୁସଲମାନ ହେଲି, ମୁଁ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ହେବି। ତା ମା ସେଠୁ ତାକୁ ଉପାୟ ବତେଇଲା, ଯା ତୁ ପୁରୀ ଯା, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପାଖେ ଶରଣ ପଶ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖେ, ସିଏ ଯାହା କହିବେ। ପୁରୀ ଗଲା, ବହୁତ ଆଶା ନାହିଁ, ବହୁତ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଜଙ୍ଗଲ, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ ସେ ପୁରୀ ଗଲା। ଏବଂ ପୁରୀରେ ସିଏ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲା, ତାକୁ ମନ୍ଦିର ପଶେଇ ଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଜାତିଭେଦ ଥିଲା, ଇଏ ସହଜରେ ଗୋଟେ ଆଫଗାନ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲେ ମୁସଲିମ, ଗଲା ପଶେଇ ଦେଲେନି, ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ। ସେସବୁ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାସୀ ବି ତାକୁ ପଥର ମାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କଲେ, ଛେପ ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଲିନି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ହେଲେନି, ମୋ ମା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ରାଗ ରଖି ସିଏ ଏକ ବର୍ବର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ପଇତା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ପୁଣି ଇସଲାମ କବୁଲ କଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ, ବା କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲା। ସେଠି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର
ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଳେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ଆସି କଟକ ବାରବାଟୀ ଅଧିକାର କଲା ଏବଂ ଯିଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ ସିଏ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଖଜଣା ଦେଲେ ବା ହୀରା ପରସିଲେ। ତ ସେଇଥିରୁ ସେ କଟକରେ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଆସିଥିଲା ଇରାନରୁ, ବହୁତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଜୁରାଟର ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କଲା। ତ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ କରାଇଲା, ବାଧ୍ୟ କଲା ଜବରଦସ୍ତି। ସେପରି ସେ କଳା ପାହାଡ଼ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ବୋଲି କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାଜପୁର ମନ୍ଦିର, ଯାଜନଗର ଏବଂ ବାଲୁଗାଁର ବହୁତ ଏମିତି କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ଏମିତି ହିନ୍ଦୁ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଦାଗ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି, ଏ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ବହୁତ ଆଫଗାନ ସୁବିଧାର ମାନେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କଳା ପାହାଡ଼ ତାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ନରସଂହାର କରିବା ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ। ଏବଂ ତାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 18 ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିଦେବେ ଯବନ ରକ୍ତ ବାହୁଠୁ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବଙ୍ଗାଲର ଦ୍ୱୀପରେ ଖାଡ଼ିରେ, କେତେବେଳେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଚଢ଼େଇହୋଗା ପାହାଡ଼ରେ, ବହୁତ ଏମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏପରି ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରେ। ସେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଜଣେ ଚାଟୁକାର ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଲୋଭୀ ଚାଟୁକାର। ସେ କହିଦେଲା ଧନ ଲୋଭରେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଲା, ସେ ସବୁ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ସେ ଆଗେ କୋଉ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଦ୍ୱୀପରେ ଲୁଚାଇ ରଖା ହେଇଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲର କୋଉ ଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ଲୁଚାଇ ରଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିହବନି, ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବକୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଳିଦେଲା। ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଳିଦେଲା। ବହୁତ ସିନେମା ହଲରେ ସେ ସିନ୍ ଟା ଦେଖେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଯିଏ ଅଗ୍ନିର ନିର୍ମାତା, ଯିଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେଲା। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବିଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିଲା ଲୁଚିକି। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବହୁତ ମନା କଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରନା ଏମିତି ବହୁତ। ତାପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅଧା ସଟ ଜଳିଗଲା ତାର। ମହାପ୍ରଭୁ ସିନା କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ନିଦେବ କଣ କ୍ଷମା କରିବେ? ତାକୁ ଜାଳିଦେଲେ। ତ ତାପରେ ବିଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି ଗଲା, ଏକ କେଉଟ ସହାୟତାରେ ସେ ସବୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ତା ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କର ଏମିତି ବିଧି ସବୁ କହିଲେ। ଆଖିରେ ହାତରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଏବଂ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବି କଳା ପାହାଡ଼ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ୟ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ନବକଳେବର କରାଯାଉ, ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ନବକଳେବର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ତାର ମୃଦଙ୍ଗ ଭିତରେ ରଖିଥିଲା। ମୃଦଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ତ ସିଏ ଆସିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଯାହାକି ନବକଳେବର କହିଛି, ତାର ନବକଳେବର ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ଆପଣ ଏ ନବକଳେବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଏମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ ହଉ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାହ୍ନା ଭାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ନତ କରି ଚିର ନମସ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।